उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। राधे राधे। उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से नई पेशकश भक्ति संवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के विशेष भक्ति संवाद में सभी का स्वागत है। सोमनाथ महादेव के सानिध्य में समस्त कोली समाज अतिथि भवन का निर्माण यानी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आज से प्रारंभ। कोली समाज के नेताओं और आयोजकों ने हिरण नदी के पुराने पुल के पास शीतला माताजी मंदिर जाने वाले रास्ते पर सोमनाथ महादेव की पवित्र भूमि पर बने कथा मंडप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि महादेव की पवित्र भूमि पर बने कथा मंडप में लखन भाई सोलंकी ने पत्रकारों को इस बारे में जानकारी दी और कहा कि सोमनाथ और उसके आसपास कोली समाज के बसने और आने के साथ साथ देश विदेश से आने वाले कोली समाज के मेहमानों को रहने की जगह और हेल्दी खाना मिले और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न त्योहारों के लिए सुविधाएं मिले और बेटे बेटियों को पढ़ाई और करियर गाइडेंस की ट्रेनिंग भी मिले, जिसके लिए सोमनाथ के एक गेस्ट हाउस बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। कथा 2 जून 2026 यानी आज से शुरू होगी और 8 जून को ये कथा पूर्ण होगी, इसकी पूर्णाहुति होगी। कथा व्यासपीठ पर होगी। सूरत के भागवत कथाकार पार्थ भाई जानी इस कथा के कथावाचक होंगे। कथा की शुरुआत में कथा के दौरान सोमनाथ महादेव और प्रभास के दूसरे मंदिरों में झंडे फहराए जाएंगे और प्रभास के दैत्य सुदन मंदिर में से एक पोथी यात्रा कथा स्थल तक पहुंचेगी जो आज होगी। इस कथा का एक और मकसद, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे कोली समाज की दिवंगत आत्माओं को उनके पितृ ऋण से मुक्ति दिलाना है। भागवत वंदना की जाएगी। हर दिन कथा के अनुसार अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम भी किया जाएगा और कथा इवेंट की तरह मनाया जाएगा, जिनमें कपिल जन्म, ध्रुव चरित्र, नरसी प्रगट्य, वामन जन्म, राम जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, रुक्मिणी विवाह, गोवर्धन उत्सव, सुदामा चरित्र और धार्मिक आयोजन शामिल होंगे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन लखन भाई सोलंकी ने के अलावा प्रभास पाटन, कोली समाज के पटेल दिनेश बामनिया, कोली समाज के नेता वीरजी जेठवा नगर पालिका पार्षद लक्ष्मण सोलंकी और दूसरे जाने माने लोग मौजूद रहे थे और उन्होंने ये जानकारी दी। आइए अब जानते हैं लक्ष्मण भाई सोलंकी इस विशेष कार्यक्रम के बारे में क्या कहते हैं। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज का विशेष भक्ति संवाद। ब्यूरो रिपोर्ट सोमनाथ से महेश भाई जी के साथ मुख्य संपर्क। नमस्कार, धन्यवाद। भाई एस सोलंकी, प्रमुख समस्त कोली समाज। વાત કરવામાં આવે તો સોમનાથ ખાતે શું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, કેટલા દિવસનું આયોજન છે, આયોજનનો ઉદ્દેશ છે, સાચી વાત કરે ये भगवान सोमनाथना सानिध्यમાં અમે એક ભગવત કાર્ય યાની કે ભગવત કથાનું આયોજન કર્યું છે। આ કથાનો મુખ્ય હેતુ છે કે દરેક સમાજની અહીં સોમનાથ ખાતે વાડી છે, અમારે સિર્ફ કોળી સમાજની વાડી નથી। તો આ આયોજન ભગીરથ કાર્યથી અમે રાષ્ટ્રના કોળી સમાજના એક આહવાન કરીએ છીએ કે આ આહવાનમાં સદભાગી બને અને આ આયોજનને કાર્યના કરવા માટે એક તો પ્રેરણા આપે અને આ કાર્યરૂપી જે અનુદાન આવશે એ અનુદાન રૂપી આ એક રાષ્ટ્ર કોળી સમાજની વાડી બને ને આ વાડીમાં દરેક બહારના આવે આશ્રય સ્થાન લે ને આ વાડીમાં બધા સહયોગ બની અને વાડીમાં બધાનું એક આશ્રય સ્થાન બને અને આ વાડી રાષ્ટ્રને સમર્પિત રહે કે આ વાડી રૂપી કોઈ પણ રાષ્ટ્રમાંથી કોળી કે યાની કે ભારતના કોઈ ખૂણે દેશ વિદેશમાંથી આવતા કોળી સમાજના સન્માનીઓને રહેવા જમવાની વ્યવસ્થા સેવા મળે અને આ સેવાનો રાષ્ટ્ર અમારે લાભ આપે એવી અમે કોળી સમાજને અમારે પ્રેરણા આપે અને આ ફાળારૂપી અમે એક જગ્યા નક્કી કરી છે કે જે 21 ગુઠા છે। 21 ગુઠામાં અમારું ભુવન બને, રાષ્ટ્રીય અતિથિ ભુવન, અને એમાં બધા રાષ્ટ્રીય ભુવનને સહયોગ આપે
અને કથારૂપી હાથ દી લગીને પારાયણમાં ભાગ લે, ભાગરૂપી કે યાને કે કથા સાંભળે અને જુદા જુદા સમાજના પણ અમે આમંત્રણ આપ્યા છે. આ સમાજમાં સહભાગી થવા માટે અમારે પ્રેરણા આપે. લખનભાઈ, કોના મુખેથી ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન છે? કેટલા દિવસ, કઈ રીતે પોથીયાત્રા, શું પ્રસાદીની વ્યવસ્થા, કોઈ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, આખી વાત કરો. આ ભગવત કારાયણની કથા અમે પ્રાચક જાની કરીને છે, જે મૂળ સુરતના છે, એ વક્તા છે, એના દ્વારા અમે આ પ્રોગ્રામ નક્કી કરવામાં આવ્યો ભગવત પારાયણનો 8 દિવસનો. ધ્વજારોહણ, પોથીયાત્રા, શું આખા કાર્યક્રમ? પ્રથમ અમે સવારના 8 વાગ્યાનો પ્રોગ્રામ, 8:30 વાગ્યાનો, કે ભગવાન સોમનાથને જીજા પ્રથમ ચડાવશું. ત્યારબાદ અમારા વેગડા ભીલ છે એને ચડાવવામાં આવશે. પછી ગામના દરેક મંદિરો છે એમાં ધજા ચડાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ અમે ભગવાન ઠાકોરજી યાની કે દત્તે સુંદર મંદિર છે ત્યાં ધજા ચડાવશું. ધજા ચડાવી અને પછી નાચી અમે શોભાયાત્રા રૂપે પ્રસ્થાન કરીશું. એ શોભાયાત્રા સીધી અહીંયા આવશે. અહીંયા આવી અને અમે પહેલા દિવસનું વાંચન શરૂ કરીશું. ત્યારબાદ કથા પહેલા દિવસ પ્રસંગ પૂર્ણ થાય. ત્યારબાદ અમે અહીંયા પ્રસાદનો પ્રોગ્રામ આવીશું કે જે પણ આવે ત્યાં પૂરો પ્રસાદ લઈ જમીને જાય એવી દરેકને પ્રાર્થના અને વિનંતી પણ કરીએ છીએ. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અમે 3 એવા કાર્યક્રમ રાખ્યા હતા. એમાં પહેલા દિવસ સ્ટેજ પ્રોગ્રામ 3-6 બુધવારના રોજ રાખ્યો છે. એમાં વિજય વાજાનો પ્રોગ્રામ છે, એ સ્ટેજ પ્રોગ્રામ છે. બીજો 5 તારીખનો પ્રોગ્રામ છે. આમાં આ તો ઓલાનો પ્રોગ્રામ છે. પેલે અમારે વિજય વાજા પેલો પ્રોગ્રામ છે, ઓલો ઠાકુરનો છે. કઈ વાંધો નહીં, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો. હા, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ. પછી છેલ્લો પ્રોગ્રામ છે 7-6 રોજ કાનગોપીનો પ્રોગ્રામ છે. આ કાનગોપીમાં 7-6 ને છેલ્લો દિવસ પછી પ્રોગ્રામ રાખીએ. બધા ધર્મપ્રેમી છે. અમે દરેક હિન્દુ સમાજ ધર્મપ્રેમી ભાઈઓ બહેનોને અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ કે આ શુભ પ્રસંગમાં કથાનો લાભ લે, તેમ પ્રસાદનો લાભ લે એવી પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. आप इस भक्ति संवाद के चैनल में हर तरह के भक्ति रस के कार्यक्रम, भक्ति संवाद, भजन, कथा, भजन कीर्तन, भजन नाइट्स और धार्मिक संवाद आप इसमें देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपी न्यूज. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.